హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు గంటవారి కోడలు. నేను మీ రేఖ అండి. ఈరోజు మేము ఇటలీ నుండి మిలాన్కి బయలుదేరి వెళ్తాం అనమాట. ఈరోజు ఇటలీలో ఉంటాము. ఇటలీకి వచ్చామన్నమాట. ఇదిగోండి మా బస్సు రాఫ్ ట్రాన్స్ అని. ఈరోజు నైట్ ఈ హోటల్లోనే ఉంటాము. ఇదిగోండి ఇది ఫ్లోరెన్స్లో మా గైడ్ మాకు ఇవన్నీ ఫ్లోరెన్స్లో అన్నీ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు. అవన్నీ కూడా మీరు కూడా వినండి. వీటి గురించి అంతా హిస్టరీ అంతా ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఓకేనండి, ఇదిగోండి వినండి. Suprabhat. Welcome to Florence. So my name is Vincenzo, yeah? Like Vincent, like Vijay. Let's have everyone. Going to look after you. But please, as the city is pretty much, let's say, busy, in some spots pretty much packed also, watch out for pickpockets. I mean, stay relaxed, enjoy the tour, enjoy the city, whatever. But please, a little bit of your attention, keep it on your belongings. You can never know. It's always to be better safe rather than sorry. This is my philosophy, okay? Generally speaking. Now, let's start from here. We are in an over 2000 years old city, and this is the Santa Croce area, and that is the Church of Santa Croce, the one big building in front of us. Basilicos, as far as dimensions are concerned, is the second one in Florence after the cathedral. We're going to go over there soon after this. Belongs to the Franciscan friars. Franciscan friars are those ones, guys, they settled over here and they are documented since the 1200s. They settled over here because this was, back in the Middle Ages, the poorest part of the city. Florence is a city, can you all hear me? It's a city which became rich due to the wool industry, textiles. Wool imported on the top of the donkeys in a base of cloths. And as if you notice, I pick you up over the river, Nadi. You see? And over here, before the Nadi shoulders, we realize the river sizes, we are in the same sort of level of the ground level of the river itself. This area, in days like these ones, the past 3 or 4 days, you see, pretty much flooded north of Italy. The river will flood all this area. This area, those little patli galleys would have been like Venice, you see. But I'm telling you this because this is the reason why those guys settled over here. Because over here would have been taking place the last sort of chain or process of the textile industry, fixing color on wool. And if you think that, I'm not telling you this to disgust you up, yeah? But if you think that the main product employed at the time to fix, as a fixage, to fix color on wool was human urine, I'm telling you this just to make you feel a little bit the working conditions of those guys working over the last process of the chain of production of the textile industry, see? And that's why, and also those guys living over here with those guys over there to preach Christianity, to convert people into Christianity. Christianity is a, let's say, religion, is a matter which became a mass phenomenon in this part of the world around the year 1000, okay? Due to people like this as well. Because these guys would preach in local language, not in Latin, which was the top level language, just the aristocracy would speak it back in the 1300s. But in common sort of language, you see, was called volgare, the language of the people, you see. And that's why they commissioned this sort of wide, big space over here. There are no big spaces such as this one over here, back in the Middle Ages, you see, because they would be able to collect many people, to gather a lot of people. You see, actually, I tell you something which is also funny. These guys were so much good at preaching that they were prohibited to preach for more than 2 hours per day. Otherwise, people so much fascinated listening to them, they wouldn't go back to work. You see? So this would have become a problem in a producing sort of society as this one. Florence, and this is why we got all this, and that's why it's one of the most visited cities in the world. Up to 12 million people per year visit Florence, you see? 70 museums, World Heritage, UNESCO site, the entire city, because this city for up to 500 years became mandated status as the financial capital of this part of the world. We just mentioned, city of rich merchants, and of course city of banks and bankers. This was the Switzerland of the time, let's say it like this, okay? So that's why these guys settled over here, but the church itself
starts to become pretty much important once local people started to bury inside their own famous people. Do you know Michelangelo, the sculpture, yeah? Well, it's buried over there. You see behind the door over there. Right hand side nave. And who knows Galileo Galilei? There. And his daughter. Niccolò Machiavelli, anyone? Statement, who wrote The Prince. Gioacchino Rossini, musicians. The cenotaph of Dante Alighieri, the man represented with the statue over there, the father of the Italian language, inside there. Up to 400 people, that's a long list. We'll make the list of everyone. But anyway, what is important is also that the facade, the front of the church, is not Middle Ages, it's 1865. You see? In 1865, Florence, before Rome, for 6 years until up to 1871, becomes the capital of Italy. Rome is capital of Italy since 1871. 6 years earlier, this was the capital of Italy. And that is when that facade was also commissioned. Why? Because this church gets evaluated even more, you see, once all those local people buried inside suddenly ceased to be just local people, but automatically they became Italians. So that means that the Italian state, newborn country of Italy, throughout this church, found a good way, a good tool of propagandizing the newborn state of Italy all throughout the famous names buried over there inside. You see? Now, before having some time for photographs, please sit over there just in front of the main entrance as we're gonna take a nice, memorable, unforgettable photograph. Okay, ladies and gentlemen, if the place we are coming from still is, after almost 16th century, still the main religious point of the city, we can surely say that this place still today, after 700 years, still is the main political point of the city. As the name of this area, this open space, is Piazza della Signoria.
And Signoria is the word with which these people back in the Middle Ages were called the government. So Signoria means government. So this is government's place. And the big palace just in front of you over there, still today works as, functions as the palace of the government of the city. Signoria Palace. Also called Purana Haveli. Realized to host the elected government of the city. As Florence by law was a republic. And the government was elected every 2 months. 2 months. 6 times per year. And for 2 months it would be locked into there. No chance to meet anyone. Many of course their families and their friends. As in this way people thought the politicians could stay away from this sort of influence. This is basically something given for guarantee. Could not be corrupt, the way I would want to say. Things changed with the man over there, Cosimo de' Medici, the one, now the statue is on restoration, you see? The one over there with the horse. Go down. And Cosimo means universe. Brahman. Marrying the niece of the emperor, Charles V, he had so absolute power. And he takes over the palace physically. That was the first step on getting power for himself only, you see? So son is the warning that Cosimo gives to his enemies. Anyone will be treated in that way if you oppose to him. The one beside on the left, with the giant on his knees, is the statue of Hercules and Cacus. That's him as he manages to realize a state called Tuscany and makes this city to be the capital city of the state. That is him as Hercules and the defeated giant of Tuscany on his knees. Beside on the left, statue of David. Now the original Michelangelo's David has been standing over there until up to 1873, once he was moved inside the Academy Gallery and he's still over there, here in Florence. Statue of Neptune, or Poseidon, the fountain over there. Their faces look pretty much the same. You see, the sea god of the Romans. Cosimo wants to be seen as a sea god himself, wants to weaken up even more the power of to India. फिर बोलिए आप. Mere Bharat Mahan, Jai Hind. जय हिंद. और क्या बोल रहे? फिर Ganapati मिलेंगे. Bappa, बोल Moria. दिया. और फिर मिलेंगे. फिर मिलेंगे. Namaste, फिर मिलेंगे. Right. आपकी यात्रा शुभ हो. थैंक यू. मैं आपको याद करूंगा. ధన్యవాद జరూర్. ఇక్కడితోటి ఆయనది అయిపోయింది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి గుర్రపు బగ్గీలు ఎలా తిప్పుతున్నారు. వీటికి లాంగ్ ట్రిప్కి అయితే కనుక €10 అలా ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. దగ్గరికి అయితే €5. తర్వాత ఫొటోస్ అవి తీసుకోవాలనంటే €2 అలా ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. ఇది కూడా క్యాజువల్ అండి. ఇదిగోండి అప్పట్లో ఆర్కిటెక్చర్ ఎంత ఇదిగా ఉంది చూడండి. ఇప్పటికి కూడా కొత్తగా కట్టారా బిల్డింగ్స్ అన్నట్టు ఉన్నాయండి. ఇవన్నీ రాజప్రాసాదాలు అన్నమాట. ఇవన్నీ ఎంతెంత హైట్లో ఉండి ఉన్నాయి. డోర్స్ కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద డోర్స్ ఉంటాయి. మార్పులతో చేసిన సింహ బొమ్మలు అన్నమాట ఇవి. ఇక్కడ అన్నీ ఇలాంటివే ఉన్నాయండి. శిల్పాలన్నీ. ఇప్పుడు రెస్టారెంట్కి వచ్చాము. మధ్యాహ్నం లంచ్ అనమాట. ఇక్కడ లంచ్ చేసేసుకొని నార్త్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్. ఇక్కడ కూడా ఫుడ్ చాలా బాగుంది. ఇక్కడ లంచ్ చేసేసుకొని మళ్ళీ చూడ్డానికి వెళ్తున్నాం అనమాట సైట్ సీయింగ్కి. ఈ రోడ్స్ చూడండి ఎంత నేరోగా ఉంటాయి. కానీ పక్కన సైడ్లో బైక్స్ కానీ సైకిల్స్ కానీ ఇవన్నీ చాలా నీట్గా పార్క్ చేసి ఉంటాయి. కార్స్ కానీ అసలు అడ్డాదిడ్డంగా పెట్టరు. ఇక్కడ ఒక క్రమశిక్షణలో పెట్టినట్టు క్రమంగా పెట్టేసి ఉంటాయి అన్నమాట. ఇదంతా చూపిస్తున్నాను చూడండి. పీసా టవర్ చూడడానికనే వెళ్తున్నాం అన్నమాట. దారిలో ఇది ట్రామ్ ఎక్కాము. మా బస్సు ఒక దగ్గర ఆపేశారు. అక్కడి నుంచి అంటే బస్సు వెళ్ళడానికి ఉండదు పీసా టవర్ దగ్గరికి. ఈ ట్రామ్లోనే వెళ్ళాలి. ఇదిగోండి పీసా టవర్ దగ్గర దిగాము ట్రామ్. ఇదిగోండి ఇప్పుడు లోపలికి
వెళ్తూ ఉన్నాము. ఇవి ముందు చర్చిలు అండి, క్యాథడ్రిల్స్ అంటారు వీటిని. పెద్ద పెద్ద చర్చిలు అప్పట్లో బాగా బిల్డ్ చేశారు ఇవి. ఈ పీసా టవర్ని 11th సెంచరీలో స్టార్ట్ చేస్తే 13th సెంచరీలో పూర్తయిందంటండి దీన్ని కట్టడం. ఇది లీనింగ్ టవర్ ఆఫ్ పీసా అంటారు. ఇది ఒక వైపుకి వంగిపోయి ఉంటుందండి ఈ పీసా టవర్. ఈ టవర్కి ముందు 2 చర్చిలు ఉన్నాయన్నమాట, క్యాథడ్రిల్స్ అంటారు వాటిని. ఇదిగోండి ఇక్కడ నేను ఫోటో తీయించుకుంటూ ఉన్నాను చూపిస్తూ. ఇదంతా దీనిలో స్టెప్స్ 250 ఉంటాయంట. మరి ఇక్కడ ఈ ప్రాంగణంలోనే ఇట్లా ఈగిల్ రెక్కలు విరిగిపోయినట్టు పడిపోయి ఉన్నట్టు ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ పీసా టవర్ ప్రాంగణంలోనే ఉంటుంది అది. ఇదంతా చాలా పెద్ద ప్లేస్ అండి, ఎన్నో వందల ఎకరాల్లో ఉంటాయి ఈ చర్చిలు కానీ, తర్వాత పీసా టవర్ కానీ. ఇదిగోండి ఈ క్యాథడ్రిల్లో మేము వచ్చి కూర్చున్నాము. సాయంత్రం 6:30 అయింది. లైట్స్ వేసేసారనమాట. చాలా పెద్ద క్యాథడ్రిల్ అండి ఇదంతా. ఆర్కిటెక్చర్ చూడండి ఎంత బాగుందో అసలు. వీటిలలో వెళ్ళి అంటే లోపలికి ఎంటర్ అవ్వాలని అంటే వాళ్ళు టికెట్స్ ఇస్తున్నారు, అవి తీసుకొని లోపలికి రావాలండి. డైరెక్ట్గా లోపల రావడానికి ఉండదు. ఇదిగోండి ఆ పెయింటింగ్స్ చూడండి, అప్పట్లో వేసిన పెయింటింగ్స్ అసలు ఆయిల్ పెయింటింగ్స్ ఎంత బాగున్నాయి కదా. ఇప్పుడు కూడా కొత్తగా ఉన్నట్టున్నాయి, అసలు చెక్కు చెదరలేదు. అప్పుడు రాజులు ఏ రాజులు ఉన్నారో వాళ్ళు వేయించిన పెయింటింగ్స్ అన్నమాట, వాళ్ళ గుర్తుగా వేయించిన పెయింటింగ్స్ అవన్నీ వాళ్ళ పరిపాలనలో. ఎంత హైట్ ఉంది చూడండి క్యాథడ్రల్, చాలా హైట్ ఉంది. గోల్డెన్ పెయింటింగ్స్ అన్నమాట అవి, పైన గోల్డ్ తోటి చెక్కబడి ఉన్నాయి అవన్నీ, పూత, గోల్డ్ పూత. నేను మా ఫ్రెండ్ కూర్చొని ఉన్నాము అక్కడ, పద్మజ గారని. ఇంకా అందరు వస్తూ ఉన్నారు అప్పుడు కూడా. ఇక్కడ అయిపోతూనే ఇంకా నైట్ ఎర్లీ డిన్నర్ చేయడానికని పిసా టవర్ దగ్గరలోనే రాజస్థాన్ నార్త్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ అండి ఇది. ఇక్కడ నైట్ డిన్నర్ చేసాము. ఇక్కడ కూడా ఫుడ్ చాలా బాగుంది. వీళ్ళు కూడా అంతా వేడివేడిగా సర్వ్ చేశారు మాకు. ఇక్కడ పిజ్జా చేశారు, పాస్తా చేశారు, తర్వాత చోలే భటూరా చేశారు, దాల్ చావల్స్, కర్రీస్ అన్నీ చేశారండి. నార్త్ ఇండియన్ రాజస్థానీ దాబా లాగుంది ఇదంతా. రాజస్థాన్ కల్చర్కి సంబంధించినవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ. మా గ్రూప్ అంతా ఇక్కడ నైట్ డిన్నర్, ఎర్లీ డిన్నర్ చేసేసాము. ఇంకా ఇదిగోండి ఇవన్నీ చూపిస్తున్నాను చూడండి. పిజ్జా ఒకటి, దాల్ చావల్, కర్రీస్, వెజ్ నాన్ వెజ్ 2 చేశారు. ఇది అయిపోయిన తర్వాత, డిన్నర్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ట్రామ్లో మా బస్సు ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడికి బయలుదేరేసి వెళ్తూ ఉన్నాము. బస్ దగ్గరికి అందరం ట్రామ్ ఎక్కి బస్ దగ్గరికి వచ్చేసామన్నమాట. ఈ రోడ్స్ చిన్నగా ఉంటాయి కాబట్టి లోపల సిటీలోకి, తర్వాత డౌన్ టౌన్లోకి బస్సులు అలా ఉండదు అనుకుంటా. వేరే దగ్గర బస్ పార్క్ చేస్తుంటే అక్కడికి వచ్చామన్నమాట.
ఇదిగోండి, ఇంకా బస్సు ఎక్కేసి మా రెస్టారెంట్కి నైట్ స్టే చేసే హోటల్కి వచ్చేసాము. ఇది అవుట్స్కర్ట్స్లో ఉంది. ఇప్పటి వరకు నేను యూరోప్ ట్రిప్లో భాగంగా 11 వీడియోలు చేశానండి. అవి కూడా చూడండి, నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ప్లీజ్. ఇటలీ అవుట్స్కర్ట్స్లో హోటల్ అనమాట ఇది. నైట్ స్టే ఇక్కడే. ఈ బస్సులో 52 క్యారీ-ఆన్ లగేజెస్, 52 లగేజ్, చెక్ ఇన్ లగేజెస్ అన్నీ పట్టాయండి. బెంచ్ బస్ అది, అంత లగేజ్ పట్టింది. అన్నీ అంత పెద్దగా ఉందన్నమాట లోపల లగేజ్ క్యాబిన్. ఇదిగోండి, ఇది మాకు ఇచ్చిన రూము. ఈ రూమ్ చూపిస్తున్నా. డబుల్ కాట్ బెడ్ ఉంది, తర్వాత మళ్ళీ సింగిల్ బెడ్ కూడా ఉంది. ఇదిగోండి లాకర్, కంఫర్టర్స్ ఇచ్చారు, ఎక్స్ట్రా కంఫర్టర్స్, తర్వాత డ్రెస్సింగ్ టేబుల్, ఫ్రిడ్జ్, టీవీ ఇచ్చారు. రూమ్ అంతా చాలా బాగుందండి. బాత్రూమ్ ఇది. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట ఇది. బ్రేక్ఫాస్ట్లో కూడా అన్నీ అంటే వాళ్ళ బ్రేక్ఫాస్టే, ఫ్రూట్స్, క్రుసాంట్స్, ఎగ్స్, బాయిల్డ్ ఎగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఆప్రికాట్ ఫ్రూట్స్ అవన్నీ ఫ్రెష్గా సర్వ్ చేశారు. ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరేసి మిలాన్లో కొన్ని ప్లేసెస్ చూడాల్సినవి ఉన్నాయంట, అవి చూడడానికని వెళ్తున్నాము. దారిలో అంతా మీకు మిలాన్ సిటీని చూపిస్తూ ఉన్నాను అనమాట. మీకు నాతో పాటు మీరు కూడా చూస్తారు కదా అని చెప్పేసి రికార్డ్ చేశాను అనమాట. ఇదిగోండి, చాలా బాగున్నాయి కదా బిల్డింగ్స్. హెరిటేజ్ బిల్డింగ్సే చాలా ఉన్నాయి. తర్వాత ఇక్కడ అన్ని క్యాథడ్రల్స్, తర్వాత మ్యూజియంస్, పెద్ద పెద్ద షాపింగ్ మాల్స్ అన్నీ ఉంటాయండి. రైట్ సైడ్ క్యాజువల్ ఉంది చూడండి, చాలా పెద్ద క్యాజువల్ ఉంది. సెంచురీలు మారినా కూడా బిల్డింగ్స్ అయితే చెక్కు చెదరలేదండి, చాలా బాగున్నాయి. హెరిటేజ్ బిల్డింగ్స్ ఇవన్నీ. ఇది ఇక్కడ షాపింగ్ మాల్ అంట, చాలా పెద్ద షాపింగ్ మాల్. ఈ షాపింగ్ మాల్లో నుండి చర్చ్ చూడడానికని వెళ్తున్నాం అనమాట. ఇక్కడ అన్ని బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి షాపింగ్ మాల్లో. సెంట్లకు సంబంధించి కానీ, బట్టలకు సంబంధించిన కానీ, మన యాక్సెసరీస్, బ్యాగ్స్ అన్నీ షాపింగ్ మాల్లో ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడంతా ఇట్లా లయన్ అట్లా మార్బుల్తోటి తయారు చేసి ఉంటాయండి. బయట అట్లా పెట్టి ఉంటారు. మార్బుల్తోటి తయారు చేసిన శిల్పాలు చెక్కినవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఇదంతా షాపింగ్ మాల్ చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో. కానీ పిక్ పాకెటర్స్ చాలా ఉంటారంట, జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. ఈ కాప్స్ కూడా ఉన్నారు, అయినా కూడా పిక్ పాకెటర్స్ చాలా ఇట్లా నిమిషంలో కొట్టేస్తారంటండి. ఇదండి క్యాథడ్రల్. ఇది 13th సెంచరీలో స్టార్ట్ చేస్తే 1965లో ఓపెన్ అయిందంటండి. దీని హైట్ ఏమో 108 మీటర్స్. ఇక్కడ ఒక అతను పాట పాడుతూ ఉంటాడు, ఆ పాట వినండి. Sono qua, questo giorno che verrà, questo giorno che verrà. ఇక్కడ చాలా సినిమాలు షూటింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయంటండి. ఈమె ఫోటోషూట్, వెడ్డింగ్ ఫోటోషూట్ చేయించుకుంటూ ఉంది. అట్లాగే చాలామంది షూట్స్, వెడ్డింగ్ షూట్స్, తర్వాత సినిమా షూట్స్ అవన్నీ జరుగుతూ ఉండాలి. సన్నగా రెయిన్ పడుతూ ఉంది మేము వచ్చేటప్పటికి, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి. ఇదిగోండి, మళ్ళీ క్యాథడ్రల్ చూసిన తర్వాత ఈ షాపింగ్ మాల్లో నుండి వస్తూ ఉన్నాము. ఇదిగోండి, చాలా హైట్లో ఉంది షాపింగ్ మాల్ కూడా. స్వరోస్కి ఉంది, ఇక్కడ గుస్సీ ఉంది, ప్రదా ఉంది, చాలా అన్ని బ్రాండ్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. అన్ని బ్రాండ్స్ సంబంధించిన యాక్సెసరీస్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ.
కాకపోతే వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు చాలా రష్ ఉంది. ఆ రష్లో మనము జాగ్రత్తగా మన వాలెట్స్ కానీ బ్యాగ్స్ కానీ జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని వెళ్ళాలి. చాలామంది పాస్పోర్ట్స్ కూడా పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారంట. అందుకే జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్పారు మాకు. ఇదిగోండి స్కూల్ పిల్లల్ని పిక్నిక్ తీసుకొచ్చారు. పిల్లలందరూ ఎంత క్యూట్గా ఉన్నారు కదా. అందరికీ ఫుడ్ ఇస్తూ ఉన్నారు కూర్చోబెట్టి. అలా వాళ్ళ టీచర్ అనుకుంటా, తనందరికి ఫుడ్ సప్లై చేసింది. ఇదిగోండి మేము అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత మధ్యాహ్నం రెస్టారెంట్కి వచ్చాం. మిలాన్లో అనమాట ఇది కూడా నార్త్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్. ఇక్కడ లంచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా మమ్మల్ని ఎయిర్పోర్ట్లో డ్రాప్ చేస్తారనమాట. ఇక్కడ కూడా లంచ్ చాలా బాగుంది. మనకు ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు అన్నీ మన ఇండియన్ ఫుడ్డే పెట్టించారనమాట. డాట్ ట్రావెల్స్ వాళ్ళు. మా ఫ్రెండ్ చెయ్యి ఊపుతూ ఉంది ఆదిలక్ష్మి అని. ఇదిగోండి అందరు మా గ్రూప్ వాళ్ళే, వీళ్ళు అందరు లంచ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇదిగోండి చాలా బాగుంది. ఇది మిలాన్ ఎయిర్పోర్ట్ అనమాట. ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేసాము. ఇక్కడ స్వరోస్కిలో మేము తీసుకున్న వాటికి ట్యాక్స్ వ్యాట్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ రీఫండ్ చేస్తారని అంటే అందరూ అది రీఫండ్ చేయించుకుంటూ ఉన్నారు. మన అకౌంట్లో పడిపోతుంది అనమాట. నా ఛానల్ ఇప్పటిదాకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. ఇది అంతా మిలాన్ ఎయిర్పోర్ట్ అండి. ఇక్కడ నైట్ డిన్నర్కి మాకు ఈ ప్రయారిటీ పాసెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ డిన్నర్ చేసామన్నమాట. చాలా బాగున్నాయి అన్నీ. ఇక్కడ డిన్నర్ చేసిన తర్వాత మిలాన్లో ఫ్లైట్ ఎక్కబోతున్నాము. ఇక్కడ ఇదిగోండి ఫ్లైట్ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉన్నాము. నేను అక్కడ చూపిస్తూ ఉన్నాను చూడండి. ఇవన్నీ చెక్కలతోటి చేసిన బొమ్మలు అన్నమాట. అన్ని మనుషుల బొమ్మలు అవన్నీ అట్లా పెట్టారు. మిలాన్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఇలా ఉన్నాయి అన్నీ. అది చూపిస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడ ఫ్లైట్ ఎక్కి ఢిల్లీ ఫ్లైట్ ఎక్కుతున్నాము. ఢిల్లీలో ల్యాండ్ అవుతుంది. ఢిల్లీలో దిగిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఫ్లైట్ ఎక్కాలి. ఢిల్లీకి వచ్చేసామన్నమాట. మిలాన్లో ఎక్కిన ఫ్లైట్ ఢిల్లీ దాకా. మళ్ళీ ఢిల్లీలో ఎక్కి హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేసామన్నమాట. ఓకేనా అండి? బాయ్ అండి. ఇది హైదరాబాద్. బాయ్.